स्वागत है पीडीसी न्यूज़ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਈਆਈ ਵਾਇਰਸ ਐਂਡ ਕੇਬਲਸ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ। ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਕਿਵੇਂ ਉਲਝਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੋਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। दलित भाईचारे की शानदार एंट्री हुई है, कह सकते हो कि पंजाब की सियासत दे विच हाल ही दे विच वड्डे ऐलान जो किए गए तो उदों इदां लग्या कि दलित भाईचारा हीरो बन गया इस पूरी इलैक्शन दे विच, और होड़ लग गई है पोलीटिकल पार्टियां नूं दलित भाईचारे नूं अपने वल करन दी। कोई पार्टी कहती है कि जे असीं जिते तो उप मुख मंत्री दलित भाईचारे दा होएगा, उस तो भी वड्डा ऐलान किया जाता है कि जे असीं जिते तो दलित भाईचारे दा सीएम बना देंगे। कोई पार्टी कहती है, सत्ताधर कहती है कि जिन्ने भी असीं काम करांगे उन्हां दे विच खास फंड, खास कोटा दलित भाईचारे लई रखा जाएगा। हर कोई पार्टी दलित भाईचारे नूं ये कहती है कि असीं तुहाडे सच्चे हमदर्द हाँ, तुहाडे लई इन्ना कुछ करांगे। पर एक सवाल जरूर दलित भाईचारा चुकदा है कि इन्ने चिर पहलां क्यों ना पार्टियां नूं साडी याद आई, ये चोणां वेले ही दलित भाईचारा पार्टियां नूं वख-वख पार्टियां नूं याद क्यों आंदा है? कि इस वार दीयां चोणां दे विच दलित भाईचारे ते केंद्रित रहेगी पूरी सियासत, की दलित भाईचारे ते ही फोकस करेगी पूरी सियासत? क्योंकि पंजाब दे विच एक वड्डी फीसद है दलित भाईचारे दे, लगभग 31 तो 32% दलित भाईचारा पंजाब दे विच रहिंदा, जो कि पूरे भारत दे विच सब तो वध तादाद हैगी है पंजाब दे विच दलित भाईचारे दी। पर दलित भाईचारे दे जदों मुद्दिआं दी गल करोगे, जदों मुश्किलां दी गल करोगे, तो उन्नी वड्डी ही तादाद मुश्किलां समस्यावां दी भी हैगी है जो पूरे भारत विच नज़र नहीं आती। इसे ते ही विचार चर्चा लैके हाज़र होए हैं। साडे नाल खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सब तो पहला जाण कराने पवन कुमार टीनू साहब जुड़े हुए हैं, विधायक ने श्रोमणी अकाली दल के। सुरजीत सिंह स्वैत साहब, एडवोकेट सुरजीत स्वैत साहब बुलारे ने पंजाब कांग्रेस से। राजेश बग्गा जी सीनियर आगू ने पंजाब बीजेपी के। गुरविंदर ढिल्लों साहब बुलारे ने आम आदमी पार्टी के। परमजीत सिंह कैंथ साहब प्रधान ने नैशनल शेड्यूल कास्ट एसोसीएशन के। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का इस पूरी विचार चर्चा जुड़े रहने के लिए। जिस तरह मैं पहला कहा कि एक मजबूत भागीदारी, वड्डी भागीदारी हैगी है जिहड़ी पंजाब दे विच दलित भाईचारे की, उहदे लई वड्डे ऐलान किए गए हैं। पवन कुमार टीनू साहब एक वड्डा ऐलान तुहाडी पार्टी ने किया है कि उप मुख मंत्री बनावांगे जे असीं सत्ता दे विच आ गए। तुहाडीआं विरोधी पार्टियां कहंदियां ने सीएम क्यों नहीं बन सकदा दलित भाईचारे दा बंदा, डिप्टी सीएम ही क्यों? पहला सवाल। दूजा सवाल ये पुछते हैं 10 साल तुसी सत्ता दे विच रहे हो, 10 साल तुहानूं क्यों नहीं याद आई उदों डिप्टी सीएम बना दिंदे तुसी? देखो, मैं तो बहुत धन्यवाद करदा श्रोमणी अकाली दल की लीडरशिप का, सरदार सुखबीर सिंह बादल जी का, सरदार प्रकाश सिंह बादल जी का, जिन्हों ने बीते कल 14 अप्रैल नूं डॉक्टर अंबेडकर साहब के जन्म दिहाड़े ते ये बड़ा इतिहासक ऐलान किया। और ये मैं समझदा जिथे राजसी हिस्सेदारी की गल उन्होंने मैसेज दिता, उत्थे समाजिक तौर पर भी एक बहुत बड़ा रुतबा, एक बहुत बड़ी ताकत जिहड़ी आ वो श्रोमणी अकाली दल ने दिती आ एससी भाईचारे नूं। ते तुसीं देखो कल तो ही जदों ऐलान होया आ, सारियां दूजियां पोलीटिकल पार्टियां नूं हफड़ा दफड़ी ते कंबड़ी छिड़ गई है। मुख मंत्री जी नूं भी बोलना पै गया कल ही, दिल्ली च बैठे बीजेपी के लीडरां नूं बोलना पै गया। ते इस तो गल समझ आउंदी आ भी श्रोमणी अकाली दल का जिहड़ा ऐलान आ उहदे तो लोग उहदे उत्ते विश्वास करते आ, क्योंकि खेतरी पार्टी आ, जिम्मेवार पार्टी आ, पंजाबियां दी पंजाब दी पार्टी है, जवाबदेह पार्टी है श्रोमणी अकाली दल। इस करके जदों अकाली दल ने कोई ऐलान किया तो उहदी अहमियत है, लोग उहनूं गंभीरता नाल लैंदे आ। इस करके विरोधी पार्टियां सवाल चुक रही हैं। सानूं इस गल की परवाह भी कोई नहीं। पर सवाल तो है ही है ना टीनू साहब, सवाल तो है ही है, सवाल तो जायज़ है ना। सवाल जिहड़े पुछ रहे उन्हां दा जवाब तो तुहानूं देना पेगा कि 10 साल तुसीं सत्ता सी, उदों आपां डिप्टी सीएम बना सकदे सीगे। उस तो इलावा डिप्टी सीएम की गल करदे हो, सीएम भी क्यों नहीं बन सकदा दलित भाईचारे दा बंदा? हरप्रीत जी, साडियां लत्तां ते भारतीय जनता पार्टी दीयां बेड़ियां सी, जिहड़ी सानू कहंदी सी, कदी कहंदे सी कालिया साहब नूं बनाओ डिप्टी सीएम, कदी कहंदे सी मदन मोहन मित्तल नूं बुलाओ। उदों तां इह दलित दा किसे दा नां नहीं लैंदे सी, उदों ते इन्हां नूं चेते ही नहीं आउंदे सी दलित। इस करके सानू पता सारी गल दा असीं किद्दां निभाई आ। असीं पंजाब दे विच अमन शांति, पंजाब च भाईचारक सांझ भी रखनी सी ते पंजाब नूं विकास दे राह ते भी रखना सी, जिहदे विच असीं कामयाब रहे हैं। सरदार प्रकाश सिंह बादल कामयाब रहे आ सारे काम करन च। ते हुण मुख मंत्री करी जाण, जो मर्जी करी जाण, प्रधानमंत्री ऐलान कर दे बीजेपी। पर देखो हुण कहिंदे आ जदों
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਵੀ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾ 9 ਮਣ ਤੇਲ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਨਾ ਰਾਧਾ ਨੱਚੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲੇ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਟੀਨੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੋਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾਓਗੇ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। 8-9 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਆ, ਬਣਾ ਦਿਓ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਸੀਨੀਅਰ 3-3 4-4 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੂਟ ਸਮਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕੁਛ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਨਿਭਾਇਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਭਰੇਗਾ ਹੁਣ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਆਪਣਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਐਲਏ ਟਿਕਟ ਆਪਣੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀਐਮ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਨਾ, ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਿਛਲੇ ਜਿੰਨੇ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਾਉਂਗੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇਗਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੇਗਾ ਉਹ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਐਵੇਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਭੜਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਰੱਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਕੌਮਾਂ ਨੇ, ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਦਮਗਦਰੀ ਮਾਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 30-35% ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। 4 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੋਈ ਨਾ ਆਈ।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-15 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਕੇ। ਇਹਦਾ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਕਾਲਡ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕਾਸਟਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ, ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਵਧੀਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਮੈਂ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਡੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਪੂਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਦੋਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਈ ਰੀਸਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਫ਼ਰ ਫਰੀ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ, ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਣਗੇ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ 5 ਵਾਰ ਸਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਐਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਦਲਿਤ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਾ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸੋਚਿਆ ਸਮੇਤ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ। ਦਲਿਤ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾ, ਦਲਿਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖੋ ਪਵਨ ਟੀਨੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜ ਗਈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜ ਗਈ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਦਓਗੇ, ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਕੰਬਣੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਆ ਲਓ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਕੰਬਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਛਿੜਨੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ? ਟੀਨੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਪਲਾਈ, ਫਿਰ ਬੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ ਇਹ ਦੱਸਣ। ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਐਲਓਪੀ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਬਿਰਲਾ ਉਹ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੋਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਲਿਤ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਲੰਬੇ ਅਹੁਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ? ਜਿਹੜਾ 6 ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਟੋਟਲ, 6 ਚੋਂ 2 ਨੇ ਜੀ ਦਲਿਤ ਦੇ। ਟੀਨੂ ਸਾਹਿਬ 6 ਚੋਂ 2 ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਣਾਤੇ हैं। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿੰਨੇ ਲਾਏ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਬੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਨਾ ਸਿਰਫ। ਹਾਂਜੀ ਟੀਨੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੰਬਣੀ ਵਾਲੀ ਕਹੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਬਣੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਝਟਕੇ ਲੱਗਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ,
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਏ ਵੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ। 6 ਮੰਤਰੀ ਨੇ, 6 ਟੀਨੂ ਜੀ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਫੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦਾ ਬੋਲੋ ਨਾ। 6 ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ 6 ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦਿਓ ਇੱਕ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਣ ਕੇ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ, ਐਨਆਰਆਈ ਭਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਕਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਝੂਠਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਰਾਣੀ ਕੀ ਜੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖੋ। ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ ਦਲਿਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ? गरीबी दूर कर देंगे, महंगाई दूर कर देंगे, भ्रष्टाचार दूर कर देंगे, बेरोजगारी दूर कर देंगे, अलग अलग नारे देते, अलग अलग नारे दे के गरीबां गुरबियां दियां वोटां लेंदे रहे, राज सत्ता दा कब्जा करते रहे। लेकिन ऐतकी 2017 च कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो बिल्कुल ही रिकॉर्ड तोड़ते झूठ दे। उन्होंने गुटका साहब की सौं खा के कहता घर घर नौकरी दे देंगे, 90,000 ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਾਂਗੇ, 2 ਲੱਖ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਅਦੇ, 51,000 ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, 2,500 ਪੈਨਸ਼ਨ। ਆਓ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਸਕੀਮਾਂ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ 30% ਪੈਸਾ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੌਣੇ 4.5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ 30% ਕਿੱਥੋਂ ਮੋੜ ਲਓਗੇ? ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਕਹਿਤਾ ਬੈਕਲੌਗ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ 4.5 ਸਾਲ ਐਸੀਆਂ ਦੇ ਬੈਕਲੌਗ ਦੀ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਕੰਬਣੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਣਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਪਲਾਈ ਲੈ ਲਈਏ ਮੈਂ ਬੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਣਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਰਜੇਸ਼ ਬੱਗਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਜਿਤਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਦੂਸਰੀ ਟੀਨੂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਪੈ ਜਾਣੀ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਣਾਤਾ। ਭਗਤ ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ ਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਸੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਇੱਕੋ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਕੋਈ ਵੈਲਫੇਅਰ ਹੀ ਮਹਿਕਮਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਬਬਨ ਟੀਨੂ ਜੀ ਸੀਪੀਐਸ ਰਹੇ ਆ, ਸੀਪੀਐਸ ਕੋ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਹੀ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਚ ਸੀ। ਕੋਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ 'ਚ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਭਗਤ ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਕਮਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ। ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਫਸੇ ਪਏ ਆ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਚੱਲ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਬਣਾਓਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਕੈਂਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪਲਾਈ ਲੈ ਲਈਏ। ਗਵਰਨਰ ਕੈਂਥ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੱਡੂ ਹੈ, ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਸੀਐਮ, ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 30% ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਚੌਥੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ, ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ। ਦੇਖੋ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਖੇਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਾਸਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ 30% ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ 55 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਵਟੋਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 30% ਫੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਾਸਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਜੀ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। 4 ਸਾਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਮੈਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2857 ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 50,000 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ 50% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰੱਖਿਆ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 3,50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਚਲਾਓ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਐਸਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਈਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਨਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਓ। 30% ਦੀ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਨੇ ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 3 ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਹੁਣ ਆਹ ਸਕੂਫਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 30% ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਕੈਂਥ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 30% ਫੰਡ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਅਹਿਮੀਅਤ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਸਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਦਮਖਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ 35% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਹੈ
ਔਰ ਉਸ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਅਨਿਆਏ, ਅਤਿਆਚਾਰ, ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੇ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਾਰਚ ਔਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਆਪਣੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਵੀਟ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਪੋਟਿਆਂ ਤੇ ਗਿਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਫਸਰ, ਕਿੰਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਵੀ। 1 ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ SC ST ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BJP ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਇਲੂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ SC ST ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਧਰੋਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਤੇ ਸੁਣੋ ਸਰ, 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। 2006 ਦਾ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ। तो इदा काफ़ी असी काम किए है। ये नहीं देखो इक्का दुक्का किते ना किते कोई कसर रह भी जांदियां ने, ये नहीं मैं कहता है नहीं रहिंदियां होंदियां, किते गलतियां फलतियां होंदियां भी ने, किते एक्शन पूरा नहीं होंदा किसी केस दे विच। एक वड्डा सवाल तां जरूर खड़ा हुंदा है, इन्हां 4 सालां दे विच बच्चियां दे लई स्कॉलरशिप दी स्कीम दा रौला पैंदा रहा, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵੀ ਨਿਬੜ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। सरदार सुरजीत सिंह जी मैं दो गल्लां करियां ने, एक मिनट आ गया कैंथ साहब दी गल सुन लो ना, सुन लो। सरदार सुरजीत सिंह जी दो गल्लां तुसीं गल्लां कहियां ने, मिसलीड ना करो, कदे मिसगाइड ना करे करो। जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 89 है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ VP ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਜੋ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇਨ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, जनता पंजाब दी हुण देख रही है, लोग अवेयर हो चुकी है। अब देखो जेडी तुहाडे कोल इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਿਪਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਮਿਸਲੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। VP ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹ ਸਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ BJP ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ BJP ਨੇ ਐਕਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2006 ਦਾ ਨਾ 2014 ਸਰ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ। 2014 ਦਾ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ 2006 ਦਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪਵਨ ਟੀਨੂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 32-33% ਇੱਕ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਿਪਟੀ CM ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਹੋਵੇ ਕਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ? ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਔਰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਸਵੈ ਜੀ ਨਿੱਜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਓ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ 2-3 ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਚਲੋ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨਿੱਜੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਸਾਢੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵਖਰੇਵਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸਣ। ਕਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੱਸਣ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 30% ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਦਿਓਗੇ? 30 ਛੱਡੋ ਭਾਵੇਂ 50 ਰੱਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਲੈਣ। ਜਦੋਂ ਕੜਾਹ ਝੂੜ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮਿੱਠਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਕੋਈ 30% ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਫੰਡ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਉਦੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰਤੀ। ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੰਮੇਲਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਹੈ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਟੀਨੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਦਲਿਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਰਹੇ, ਚਰਨਜੀਤ ਅਟਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਰਹੇ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ, ਰਾਣੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਠੰਡਲ ਸਾਹਿਬ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਜੀ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਭਵਨ ਬਣਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਝਗੜਾ ਪਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਗਏ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਓਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ 4.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਸਰੀਏ ਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ 200 ਯੂਨਿਟ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ, +2 ਤੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ, ਅਣਗਿਣਤ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ 30% ਫੰਡਾਂ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁਣ ਸਬੈਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ, 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਔਰ ਜਨਰਲ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ। 2018 'ਚ ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣਾਤਾ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ। ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਦਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਬੈਕਲੌਗ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ 2,56,000 ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਵੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ, ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ, ਡੀਨੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ
ਪੂਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਪੂਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ 2,50,000 ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਜੇਸ਼ ਬੱਗਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਜੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੱਗਾ ਛੱਡਿਆ। ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ। ਰਜੇਸ਼ ਬੱਗਾ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ 30-35% ਵੋਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਾਂ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਛੱਡੋ, ਭਾਵੇਂ ਪੀਐਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੀ ਜੋ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਚਲੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ, ਡਾਇਲੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਪਰੰਤੂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟਾਂ ਦੇ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਪੀ ਬਣਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਐਲਏ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਜਿੰਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਹਾਂਜੀ ਬੱਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸੀਟ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਜਿੱਤਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਤੇ ਐਸਸੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਰਲ ਸੀਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਐਸਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਭੇਜੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਰਲ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਆ। ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਵਰਨਰ ਲਾਉਣੇ, 2 ਗਵਰਨਰ ਲਾਏ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਲਾਉਣੇ, 2 ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਗਾਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ 85ਵੀਂ ਸੂਦ ਟੀਨੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਟੇਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜਿਹਨੇ 85ਵੀਂ ਸੂਦ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਗਈ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ। ਕੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ, ਕੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਾਅਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਏ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋਗੇ, ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੱਧ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਖੇਡ ਜਾਓਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੌਣ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਸਲੋਗਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੀਗਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲੋਗਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਔਰ ਇਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਗਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਰੇ ਨੇ, ਨਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਕਲੌਗ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੈਕਲੌਗ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਟਾਈਫਨ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ 60-40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਡਿਗਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸੀ, ਨਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਣੇ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 60-40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਸੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਹੰਡਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਥ ਸਾਹਿਬ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਕੀਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਹੁਣ 60-40 ਦੀ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਿਛਲਾ ਵਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ। ਪੂਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੂਜੇ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ SC ST ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਲੈਣ। ਇਹ ਨਸੀਮਾ ਰਾਓ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਐਕਟ, ਰੂਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ 95 ਦੇ ਕੀਤਾ ਸੀ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਖੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਖੜਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਖੜਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆਂ, ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ, ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਸਪਾ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਐਡਾ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਰੋਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾੜਾ ਕਹੀ ਜੋ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਦੇਈ ਜਾਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੂ ਮਾਡਲ ਸੀਗਾ, ਨਹਿਰੂ ਇਸੇ ਮਾਡਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਗਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, SC ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਮਾਡਲ ਸੀ, ਨਹਿਰੂ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਾਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅੰਬੇਡਕਰਿਜ਼ਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚਲੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜਲਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੋਲ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰਾਓ ਰਾਜੀ ਸੂਚੀ ਸਵੈਜ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੈਂਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬੇਦਾਅਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਥੋੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਸਵੈਜ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਗਏ ਹੋ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਲੀਆਂ 'ਚ, ਕਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੀਨੂ ਸਾਹਿਬ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਪੋਚਾ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪੋਚਾ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪੋਚਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ। ਹਤੈਸ਼ੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਤੈਸ਼ੀ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹਤੈਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮਾਇਤੀ ਬਣ ਗਏ। ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਤੀਨੂ ਸਾਹਿਬ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਤਾਂ ਹੋ ਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ MP ਇਸ ਵੇਲੇ 70 ਤੋਂ 80,
ਲੇਕਿਨ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਹਿੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਤੋਂ 12 ਮਿਨਿਸਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਈਡੀ ਦੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਜਾਲੀ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਔਰ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ 2 ਲੱਖ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਇਸ ਕਬਲੇ ਚੋਂ। ਦੇਖੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਝੂਠੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਟੀਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਟੀਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦਬਿਆ ਕੁਚਲਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। 2-4% ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਅਫਸਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦਬਿਆ ਕੁਚਲਿਆ ਪਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। Presented by KEI Wires and Cables, हर टेंशन सही चलती रहे।